بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو اتفاق نہیں پایا جاتا اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے اور دوسرے کو کم تر سمجھتا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ اتفاق تو بہت کہتے ہیں کہ اتفاق ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، لیکن جو اتفاق کی جڑ ہے یعنی اپنے آپ کو کمتر سمجھنا وہ نہیں پایا جاتا۔ ہر انسان کیا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو تم لوگ میرے ساتھ اتفاق کر لو، میں تو تمہارے ساتھ اتفاق نہیں کروں گا، تم لوگ میرے ساتھ اتفاق کر لو، گویا کہ میں ٹھیک ہوں تم لوگ غلط ہو، اس لیے تم جب ٹھیک ہو جاؤ گے تو بس کیا ہو جائے گا، اتفاق ہو جائے گا۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ایک دیندار جو طبقہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ دین کا کام کر رہا ہو تو اگر اس کی مدد نہیں کر سکتے تو یہ نہیں ہوتا کہ چلو چپ کر کے بیٹھ جائیں، کچھ اس میں سے وہ ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرنا، فلاں اس کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، وہ ایسے کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے۔ اس میں سے کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ اگر جو ہے نا یہ تھوڑا سا اچھا کام کر رہا ہے تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور یہ دیندار طبقے کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ دینی مدارس کے اندر بھی آپس میں مقابلہ بازی پائی جاتی ہے، ایک ہی مدرسے کے اندر ہی جو ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کے اندر آپس میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اساتذہ کے اندر آپس میں مسائل ہوتے ہیں، حسد کا مادہ پایا جاتا ہے، تکبر پایا جاتا ہے۔ اس کے نتائج یہ نکلتے ہیں کہ عوام جو ہوتی ہے وہ اگر دین کی طرف جو مائل ہونا بھی ہوتا تھوڑا سا تو وہ بھی نہیں ہوتی پھر۔ اس لیے جو گزارش ہے آپ سب سے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھنا ہے کہ بھئی میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں۔ اور یہ جس بندے کو حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو بڑی اونچی اڑان دیا کرتے ہیں پھر، جس کو یہ چیز حاصل ہو جائے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قسم کھائی، انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو ان کے جو معتقد لوگ تھے ان کو کچھ اشکال ہوا، انہوں نے کہا کہ حضرت قسم کھا رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، اب یا تو یہ ہے کہ حضرت جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ جھوٹی قسم کھا رہے ہیں تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ یہ جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، اور اگر سچی قسم یہ مانا جائے کہ قسم سچی ہے تو پھر تو حضرت خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ تو یہ تو جو ہے وہ ہو گیا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا، حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ منشید گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو قسم کھا رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں کچھ نہیں ہوں، ہمارے لحاظ سے تو وہ بہت اعلیٰ ہیں، ہمارے لحاظ سے ہمارے مقابلے میں تو وہ بہت اعلیٰ ہیں، لیکن وہ کیوں کہہ رہے ہیں، وہ جھوٹی قسم نہیں اٹھا رہے، جھوٹی قسم نہیں اٹھا رہے، وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی جو نظر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی طرف، ان کی نظر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے کمالات کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی
جب اس کو صفات کے تھوڑی سی آشنائی ہوتی ہے، کچھ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کی، جب کچھ ہلکی بہت سمجھ آنا شروع ہوتی ہے، اس کو پتا چلتا ہے کہ واقعی ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو وہ جو کہ دیکھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف دیکھتے ہوئے، ہمارے لحاظ سے تو کیا ہے، ہمارے لحاظ سے تو وہ بہت اعلیٰ، لیکن کیونکہ ان کی نظر ادھر کو تھی، اس وجہ سے ایسا ہوا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو کیا سمجھیے، انتہائی کم تر سمجھیے، انتہائی کم تر سمجھے کہ جناب ہم کچھ بھی نہیں۔ جو بندہ عاجزی اختیار کر لیتا ہے، جو بندہ عاجزی اختیار کر لیتا ہے اور وہ یہی سوچتا ہے کہ جناب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ایک وہ رکھتے ہوئے کہ جناب میں مخلوق میں کیا ہوں، بڑا کم تر آدمی ہوں مخلوق کے اندر جو ہے، اللہ تعالیٰ ایسوں کو پھر بلند کیا کرتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند کرتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت سبق پڑھا کے گئے، تو ایک طالب علم جو تھا وہ حضرت کے پاس گیا اور اس نے کہا، حضرت میرے لیے یہ دعا کر لیجئے کہ میں آپ جیسا ہو جاؤں، میں آپ جیسا ہو جاؤں، آپ یہ دعا کر دیجئے کہ میں آپ جیسا ہو جاؤں۔ اس نے فرمایا یہ دعا نہ کراؤ، یہ دعا نہ کراؤ، میں تو خراب ہوں، ایسے زور سے بولے، میں تو خراب ہوں۔ میں جب وہ وہ کرتا ہوں تو میرے جسم کے اندر جیسے بجلیاں دوڑتی ہیں کہ اس لفظ کے اوپر کہ میں تو خراب ہوں، ایسے انہوں نے وہ کہا۔ تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ اپنے آپ کو واقعی کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے، یہ کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے، یہ صرف سوچنے سے ہی میرے کیا ہوتے ہیں، مجھے ایک وہ احساس ہوتا ہے کہ جناب تو اس طرح اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو مٹا دیا کرتے ہیں۔ اب ہمارا حساب کیا ہے، ہمارے اندر کیا ہے، ہمارے اندر بڑھوتری کہ جناب دو چیزیں آج کل بہت زیادہ ہو چکی ہیں، پہلے سے ہی حدیث کے اندر بھی آتی ہیں اور سارا کچھ، لیکن اب بہت زیادہ ہو گئی ہیں، بہت زیادہ ہو گئی۔ ایک مال کی محبت، ایک جاہ کی محبت، نام، نام، میرا نام ہو جائے۔ خاص طور پہ جب سے سوشل میڈیا کا دور رہا ہے تو اس میں کیا ہے، اب مشہوری کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہا، ہر بندہ اپنی مشہوری بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ مشہور ہونے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا تھا، جناب آپ کو ٹی وی پہ جا کے کچھ وہ کریں گے، جا کے پتہ نہیں موقع ملے گا نہیں ملے گا۔ آج کل ہر بندہ یوٹیوب کے اوپر بس اپنی مشہوری کے لیے جو ہے کسی طریقے سے بھی کر لے گا، سوشل میڈیا، فیس بک، اسی چیزیں، انسٹاگرام، تو مشہوری مشہوری ہے۔ حالانکہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی کہیں یہ میرے دین کو نقصان تو نہیں پہنچ جائے گا اس سے، اور کیا ہر بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اٹھ کے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے پیچھے لگ پڑے؟ کیا ہر بندہ اس قابل ہے کہ اس میں سے، اور ہم میں سے ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے جناب مجھے تو مشہوری، میں تو اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، مجھے یہ جو مشہوری ہے نا یہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتی ہے، یہ مشہوری تو مجھے نقصان نہیں پہنچاتی، میں تو کیونکہ اللہ کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں، اس لیے مجھے کوئی مشہوری نقصان نہیں پہنچائے۔ لیکن ہر انسان کو سوچنا چاہیے اپنے بارے میں، لوگوں کو دیکھنا۔ پچھلے ہفتے کو بھی بتایا تھا، عرض کیا تھا جب پچھلے جمعے کو، کہ دیکھیں بات کیا ہے، لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دیں، کون آدمی کیا کر رہا ہے، کون ٹھیک کر رہا ہے، کون غلط کر رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، ان کے سے نظریں اپنی ہٹا لیں،
अपनी ज़ात की तरफ देखें कि मेरा क्या बनेगा? मेरे मरने के बाद मेरा क्या बनेगा? मेरी कब्र में मुझसे मेरे अमाल के बारे में सवाल किया जाएगा कि तुमने क्या किए? मैंने अपनी कब्र में जाना है, दूसरों ने अपनी कब्र में जाना है। हमें दूसरों की कब्र की बड़ी फ़िक्र होती है कि जनाब इनका क्या बनेगा? इनकी आखिरत का क्या बनेगा? ये जिस तरह की हरकतें करते हैं, इनका क्या बनेगा? भाई कभी ये सोचा है कि हमारा क्या बनेगा? हमारा क्या बनेगा? हो सकता है वो मरने से पहले क्या क्या कर लें, तौबा कर लें, जो एक आदमी आपको बहुत बुरा लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, कि जनाब इस आदमी के अंदर क्या है, ये खराबियाँ हैं, फलाँ-फलाँ है। हो सकता है वो मरने से पहले तौबा कर ले और मरने से पहले जब वो तौबा कर ले, तो वो पता नहीं किस दर्जे पे पहुँच जाए। और फिर इंसान को किसी के बारे में मालूम नहीं होता कि किस आदमी की कौन-सी ऐसी नेकियां हैं जो अल्लाह को पसंद हो। ज़ाहिरी तौर पे वो बंदा बड़ा खराब नज़र आ रहा हो, लेकिन क्या पता उसे कोई ऐसी एक नेकी हो जो अल्लाह को बड़े पसंद हो और हमारे कोई ऐसे गुनाह हो कि जो बड़े खतरनाक। और ये दूसरे को बुरा समझना ये भी तो एक गुनाह है कि दूसरे को कमतर समझना, हकीर जानना, तकब्बुर में मुब्तला होना, अपने आप को आली समझना, अपने काम को समझना कि हम काम ठीक करते हैं, बाकी गलत करते हैं, बाकी तरीके से काम नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों से अपने आप को निकालिए। जिस आदमी के बारे में ज़रा भी वो हो महसूस हो कि भई ये बंदा काम ठीक नहीं कर रहा या ऐसा वो है, तो आप उसके लिए क्या करना शुरू करें, दुआ करना शुरू कर दें। आप कहें कि या अल्लाह अगर ये इसमें कोई कोताही भी पाई जा रही है, तो आप क्या कीजिए, इसे सही काम करवाइए और इनको जो है ना और उसमें बरकतें दीजिए। बस ये क्या कि पूरी दुनिया के अंदर उसको हम उछालते फिरते हैं। तो किसी की एक पोस्ट थी, तो उसने बड़ी अच्छी बात उस पोस्ट के अंदर लिखी हुई थी कि भाई मेरी खामियां मुझसे बयान करो क्योंकि मैंने उनको ठीक करना है, ना कि ये कि तुम पूरी दुनिया में उसको गाते फिरो मेरी खामियों को। हम भी यही काम करते हैं। हमें किसी आदमी के साथ काम से इख्तिलाफ होता है, तो हम क्या करते हैं पूरी दुनिया में उसके काम को जो है ना गंदा करने की फ़िक्र में होते हैं। भई इख्तिलाफ आपको है, तो आप उस आदमी से बात कीजिए या आप इख्तिलाफ की बात जो करते हैं, ये आप सीधे-सीधे से भई तरीके के साथ बात कर लीजिए। इख्तिलाफ होना कोई बुरी बात नहीं है। इल्मी इख्तिलाफ तो हो सकते हैं। इल्मी इख्तिलाफ होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उसको क्या है तरीके के साथ उसको बयान कर दिया जाए। जैसे हमारे हज़रत सूफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह इज्तिमाई ज़िक्र को पसंद नहीं फरमाते थे, इज्तिमाई ज़िक्र को और हमारे अकाबिर ने पसंद नहीं किया इज्तिमाई ज़िक्र को। लेकिन कई बुज़ुर्ग करवाते हैं, इज्तिमाई ज़िक्र भी करवाते हैं। तो हज़रत फरमा देते थे कि भई इज्तिमाई ज़िक्र की नहीं इनफ़िरादी ज़िक्र होता है, इनफ़िरादी ज़िक्र होता है। मैं भी उसको पसंद नहीं करता कि इज्तिमाई ज़िक्र किया जाए। सुन्नत से जो है वो करीब नहीं है। सुन्नत से करीब जो ज़िक्र है वो इनफ़िरादी ज़िक्र है। इज्तिमा करके ज़िक्र ना किया जाए, जो लोग मिल के बैठ के ज़िक्र करते हैं जी और उसमें से ख़ास तौर पे आजकल बहुत ज़्यादा अब ये शुरू हो गया। लेकिन अगर कोई वो कर रहा है और उसमें से और उसको वो सुन्नत नहीं समझते हैं, वो उसको एक जायज़ का दर्जा देते हैं, तो बस हम फिर खामोश हो जाते हैं। हाँ, जो अपने मुतालिकीन होते हैं उनको मैं मना करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि भई आप इज्तिमाई ज़िक्र ना करें, अपने मुतालिकीन। इनफ़िरादी ज़िक्र जो है हर बंदा अपना-अपना ज़िक्र करे। अब वो कहते हैं ये मज़ा नहीं आता, फलाँ नहीं आता, ज बैठ के मिल के जब इज्तिमाई वो करते हैं उसमें मज़ा आता है। तो हम मज़े के तालिब नहीं हैं। हमने तो वो काम करना है जो सुन्नत के करीब तरीन हो।
सुन्नत के करीब तरीन जो तरीका, हमें तो वो काम करना है। अब वो जो कर रहे हैं, भई तो उनको मैं ये भी कहता हूँ कि आपने क्या नहीं करना ज़्यादा, बहस-मुबासे नहीं करनी, किसी के साथ लड़ाई झगड़े ना करो, कुछ ना जाके, कोई ज़रूरत नहीं है इन बहस-मुबासों की। तो इसलिए अपने आप को देखें आप, भई मेरा क्या बनेगा? मैं अपनी कब्र में जाऊँगा, मैं क्या लेके जा रहा हूँ? मैंने खुद कितनी नेकियाँ जमा कर ली हैं। हम सबको दूसरों की आखिरत, दूसरों के बच्चों की आखिरत, इनकी बड़ी फ़िक्र होती है। तो देखो ना लोगों के बच्चे कितने खराब हो गए हैं, क्या बनेगा इनका? इनकी आखिरत क्या हो तबाह हो गई है। और अपनी और अपने बच्चों की हमें दुनिया की फ़िक्र होती है। अपनी और अपने बच्चों की दुनिया की फ़िक्र होती है और दूसरों की क्या होनी चाहिए? दूसरों की हम आखिरत की फ़िक्र कर रहे होते हैं। तो इसका तरीक़ाकार ये था कि आप दूसरे की दुनिया की फ़िक्र करते हैं, यार इसकी मैं दुनिया की लाइफ़स्टाइल कैसे अच्छा कर दूँ इसका ज़रा, इसका लाइफ़स्टाइल जो है ज़रा कमज़ोर वो है, इसको ज़रा हम कैसे इसका जो है मेयार को थोड़ा-सा मज़बूत कर दें इसको। उधर तो हमें ये थोड़ी सोचना चाहिए था, उधर नहीं सोचते, क्योंकि उधर में पैसे लगते हैं और आखिरत की फ़िक्र करने में ₹1 खर्च नहीं होता, बातें करने में ₹1 खर्च नहीं होता, जितना मर्ज़ी हम लोगों को गंदा करते फिरें, लोगों के बारे में बोलते रहें। लड़ाई झगड़े होते क्यों हैं? आपने कभी नोट किया है? जब आप किसी के मामलात में दखल अंदाज़ी करते हैं। लड़ाई झगड़े कब होते हैं? सास और बहू के लड़ाई झगड़े कब होते हैं? कि सास बहू के मामलात में दखल दे रही है, बहू सास के मामलात में दखल दे रही है, फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। जो नहीं दखल दे रहा होता तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे इतने मसले नहीं पैदा हो रहे होते। अब ससुर के साथ इतने मसले नहीं पैदा होते बहू के, जितने सास के साथ होते हैं। क्योंकि वो क्या कर रही होती है कि सास दखल अंदाज़ी कर रही होती है। हाँ, जिस जगह के ऊपर ससुर की आदत होती है, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा ससुर के साथ भी बहू के मामलात खराब होंगे। जब आप दूसरे के मामलात में दखल अंदाज़ी करना शुरू कर देते हैं, कि तुमने ये काम ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया, फलाँ क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया? और उसको हम समझ रहे होते हैं कि जनाब हम तो ये क्या कर रहे हैं, हमारा तो फ़र्ज़ बनता है कि हमें तरबियत करनी है। तो फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएँगे। आपके अपने ख़ानदान में लोग होंगे, आप देखें जो आपकी हर बात में दखल अंदाज़ी करते होंगे, आपको उनसे चिढ़ होती होगी कि भई इनको हमारे ज़ाती मामलात से क्या दखल क्यों ये छेड़ हमारे साथ क्यों करते हैं? हमारे ज़ाती मामलात में क्यों दखल अंदाज़ी करते हैं? हमारा एक अपना मामला है, इनका अपना एक मामला है। आपकी लाइफ़ के अंदर कोई बंदा बेजा दखल अंदाज़ी करना शुरू कर दे, हमें बड़ी फ़िक्र होती है, लोगों की बड़ी फ़िक्र होती है। मैंने मुझसे बहुत सी जो है ना हाँ, ख़वातीन ने भी ये बात कही कि जी हम अगर किसी जगह जाएँ, जो शादीशुदा होती हैं, उनसे क्या सवाल होते हैं, तुम्हारी शादी को कितना अरसा हो गया है? बच्चे क्यों नहीं हुए अभी तक जो हैं? बच्चे क्यों नहीं हुए? अच्छा 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, अब वो क्या करना शुरू कर देंगे? आंटियाँ जो होती हैं वो क्वेश्चन्स पे क्वेश्चन्स हो रहे होते हैं। अगला आदमी उसको बुरा महसूस कर रहा होता है कि भई आपको क्या पड़ी है? ये अपनी तरफ से क्या कर रही होती हैं, बड़ी हमदर्दी दिखा रही हैं, लेकिन दूसरे आदमी को क्या हो रही है, तकलीफ हो रही है। इसी तरह ही अगर किसी की शादी नहीं हुई, तो उससे पूछेंगे तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई है? उम्र कितनी हो गई है? फलाँ क्या हो गया? भई आपका कोई मामला नहीं, बस इतनी सी अगर आपने बात पूछ ली कि शादी हुई है कि नहीं हुई तो बस खामोश हो जाएँ। अब ये वो ना करें कि जनाब आगे जो है उसमें से अगला बंदा चाहे वो कुछ भी नहीं कह रहा है, लेकिन उसको बुरा महसूस हो रहा है। उस लड़की का तो कोई कसूर नहीं है।
یا خدا نہ خاصا کسی کی ڈائیورس ہو جاتی ہے، تو اس کے پورے کتھے چھٹے کھول کے ہم جو ہے نا شروع ہو جائیں گے۔ ہماری عادت بن چکی ہے، ہم لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں، ہم لوگوں کی زندگیوں میں وہ کرنا چاہتے ہیں، دخل اندازی کرنا چاہتے ہیں، گوسپس کا ہمیں مزہ آتا ہے، اور اوپر سے ہم کیا شو کرتے ہیں کہ جناب ہمیں کیا ہے، بڑے کنسرنڈ ہیں، جیسے ہم لوگ، ہمیں بڑی فکر ہے۔ لوگ اس چیز کے اوپر اس لیے لوگوں کی زندگیوں سے باہر نکل آئیے، اپنی فکر، میرے میری آخرت کا کیا بنے گا۔ اگر آپ کو اتنی فکر ہے نا، تو کسی آدمی کی کیا کیجیے، مدد کیجیے، یار اس کی مجھے دنیا کی زندگی اس کی میں کیا کر دوں، ذرا بہتر کر دوں، دنیا کی زندگی اس کی بہتر کر دوں۔ آپ اس کی دنیا کی زندگی کو تھوڑا سا بہتر کریں گے، وہ خود بخود کیا ہونا شروع ہو جائے گا، وہ دین کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا، وہ خود بخود دین کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور جہاں تک وہ دین کی بات ہے، دین کی بات بتا دی بس، یہ ہمارے ذمے ہے۔ کسی سے زبردستی عمل کرانا یہ ہمارے ذمے نہیں ہے، زبردستی عمل کرانا ہمارے ذمے نہیں ہے کہ جناب ہم کسی کو زبردستی ہی عمل کرائیں۔ اور جب اثر کب ہوتا ہے، اثر اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کیا ہوتے ہیں، کسی آدمی کے ساتھ واقعی مخلص ہوتے ہیں نا، مخلص ہوتے ہیں، تب دوسرے آدمی کے اوپر زیادہ اس کے اثرات آتے ہیں۔ یہ بناوٹی جو اخلاص ہوتا ہے، بناوٹی تواضع جو ہوتی ہے نا، یہ زیادہ دیر چلتی نہیں، یہ زیادہ دیر نہیں چلتی ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ ہم جو ہے نا وہ اوپر سے بڑے مخلص بننے کے چکر میں، بڑی اپنے تواضع اختیار کرنے کے اس میں، جیسے آپ ہیں، جس طرح کی آپ کی زندگی، آپ ویسے ہی نظر آئیں بس۔ اپنے باطن کو اتنا مضبوط کیجئے کہ آپ کے اگر باطن کو ظاہر کر دیا جائے لوگوں پر، تو آپ کو ذرا بھی شرمندگی محسوس نہ ہو۔ آپ کا باطن ایسا ہونا چاہیے کہ اگر وہ لوگوں کے اوپر ظاہر ہو جائے تو ذرا بھی اس میں سے وہ نہ ہو۔ ایک منٹ۔ تو اپنے باطن کو مضبوط کیجیے، لوگوں کے سامنے جعلی تواضع، جعلی جس کو کہتے ہیں نا کہ بناوٹی زندگیاں، اس سے باہر نکل آئی، بناوٹی زندگی سے باہر نکل آئی۔ ہم بڑے کسی کے ساتھ اظہار کریں گے، کسی کے غم کا اظہار کریں گے، اوہ اوہ، اوہ، ایسے ظاہر کریں گے جیسے کہ ہم کیا ہے، بڑی فکر کے اندر ہیں، حالانکہ ہوتے نہیں ہیں۔ یہ کیا چیز، وہی والی بات کہ ہم کیوں کرتے ہیں، ہم لوگوں کی نظروں میں اچھا بننا چاہتے ہیں، اپنی آپ کو اچھا ظاہر کرنا چاہتے ہیں، یہی کیا ہے، جاہ، جاہ، وہ بے جا، کہ ہمارا مقام بڑھ جائے دوسرے آدمی کے نظر کے اندر، کہ وہ سمجھیں کہ کچھ ہم بھی ہیں، ہم بھی کچھ ہیں۔ اس کے لیے ہمیں پھر یہ چیزیں اختیار کرنی پڑتی ہیں، اور جس کو حقیقت کی وہ ہو جاتی ہے، جس کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میری ایک ایک چیز کیا ہے، میرے بس صرف معاملے اللہ کے ساتھ ہیں۔ مخلوق کو تو آج تک کوئی راضی کر ہی نہیں پایا۔ آپ مخلوق کو جو ہے نا سونے میں بھی تول دیں گے نا، تب بھی مخلوق آپ سے راضی نہیں ہوگی۔
सोने में भी तोल देंगे, मखलूक ने राजी नहीं होना कभी। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बनिए की एक हिकायत ज़िक्र की है। एक बनिया, हिंदू बनिया था, बड़ा अमीर था जो है, तो उसने अपनी जो है ना बेटी की शादी की। तो उसने कहा जितने बाराती आएँगे उनको खाना-शाना तो खिलाएँगे ही खिलाएँगे। क्या करेंगे, हर बाराती को एक-एक अशरफी भी देंगे, सोने का सिक्का अशरफी देंगे। उसने क्या किया, सबको जो है ना एक-एक अशरफी भी दी। उस ज़माने में वो बैल हुआ करते थे, बैलगाड़ी जो होती थी उसमें बारात आया करती थी, जाती थी तो। अब जब बारात वापस जाने लगी, तो ये जाके छुप के झाड़ियों में बैठ के रास्ते के अंदर कि ये जो बारात वापस गुज़रेगी, तो ये मैं सुनूँगा कि ये क्या बातें क्या करते हैं। ये बैलगाड़ियों वाले जो बारात वापस जाएगी, तो इसमें बैठे हुए जो है वो डोली, तो इसमें से क्या ये वो होगा क्या? रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। वो बैठ के वो होने लग पड़ा, सुनने लगा, तो अब सारी बैलगाड़ी खामोश गुज़र रही है, सारी बैलगाड़ियाँ जितनी भी हैं, बड़ा परेशान कि ये भई मेरी तारीफ़ करेंगे, आज वो कहेंगे कि हाँ जी, आज तो लाला जी ने जो है ना वो हिंदू बने वो लाला जी ने तो आज क्या कर दिया, कमाल कर दिया कि एक-एक अशरफिया में पकड़ा दी है। लेकिन कोई बैलगाड़ी वाला कोई बोले ही ना, आपस में जितने भी बाराती वो थे। एक बैलगाड़ी में से आवाज़ आई कुछ उसको, एक ने कहा कि आज तो लाला जी ने कमाल कर दिया कि देखो इतना अच्छा मैं सब कुछ वो किया, मेज़बानी भी की और एक-एक अशरफी भी दी है। तो दूसरा बोला, हाँ जी, क्या खाक कमाल कर दिया। अगर 2-2 अशरफियाँ दे देता, तो कौन से इसको मौत आ जानी थी। 2-2 अगर अशरफियाँ दे देता तो। हज़रत सानी फरमाया करते थे कि देखो, ये होते हैं लोग, ये होते हैं लोग। आप उनको सारी ज़िंदगी भी खुश करते रहो ना, कभी भी आपसे खुश नहीं होंगे। सारी ज़िंदगी भी खुश करते रहो, कभी खुश नहीं होंगे। अंबिया से लोग खुश नहीं हुए, जो कि कामिल तरीन हस्तियाँ होती हैं, कामिल तरीन हस्तियाँ होती हैं। उनसे क्या हुआ, उनके उनको खुद भी वो मानते हैं कि जनाब क्या है उनके अंदर, जो इनके अंदर कोई वो नहीं होती। अब ज़ाहिर बात है, अभी नबी जो आता है वो अपने ज़माने का क्या होता है, इंसानियत के आला तरीन मकाम के ऊपर होता है वो शख्सियत जो होती है। लेकिन लोगों के आप देखें कुरान मजीद को पढ़िए, देखें अंबिया के ऊपर कैसे-कैसे एतराज़ात करते थे। तो किसी को हम खुश नहीं कर सकते हैं, खुश हम किसी को नहीं कर सकते। हम इसी उसमें बड़े वो होते हैं कि जनाब हम खुश कर दें लोगों को, खुश नहीं होना लोगों ने। आप जो है ना अपनी उसमें से क्या कीजिए, आप अपने उसमें से वो रहिए, अपने रिश्तेदारों के अंदर किसी उसमें से खुद ये देखिए कि मैं कोई कमी तो नहीं कर रहा। बस ये ख़्याल करना है हमने कि हम किसी के हुकूक में कोई कमी तो नहीं करते। बस ये नहीं है कि हुकूक भी ना अदा करें और बंदा कहना शुरू कर दे, इन्होंने वैसे भी खुश थोड़ा ही होना है, तो मैं हुकूक अदा करूँ ना करूँ, इनको क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, वो तो हम ज़्यादती करेंगे। आप अपनी तरफ से क्या कीजिए, बीवी, बच्चों के, ख़ावंद के, सास-ससुर के जो हुकूक हैं वो अदा कीजिए बस। बाकी ये कि जनाब ये खुश भी हो जाएँगे, ये कभी भी नहीं होगा। उन्होंने नहीं होना। जब मखलूक के साथ ऐसा वो है, तो फिर किसके साथ, खालिक के साथ ताल्लुक बनाया जाए। और हमेशा जो है अपने आप को कमतर समझिए, अपने आप को कमतर समझिए। आज
مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھتے، تو کہتے ہیں میں معافی کیوں مانگ لوں؟ میں کیوں معافی مانگ لوں بھائی؟ میں تو غلطی پر ہوں ہی نہیں، جب میں غلطی پر ہی ہوں تو میں کیوں معافی مانگوں؟ بس پھر معاملات کیا رہتے ہیں، بڑے خراب رہتے ہیں۔ دوسرا بندہ کہتا ہے میں غلطی پر نہیں ہوں۔ اگر ایک آدمی وہ کہتا ہے خیر ہے کوئی بات نہیں، میں چھوٹا ہوں، میں ہوں ہی چھوٹا اور میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو میرے اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ میری کون سی عزت کے اندر وہ کمی آ جائے گی؟ وہ بندہ جو ہے نا، جو اپنے آپ کو اس طرح وہ کرے گا، تو معاملات بہتر رہتے ہیں۔ اس لیے اس چیزوں کو ضرور وہ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔